आज आपण अवशिष्ट जीवन विषय आसंता काली ओ परदिन विषय भविष्यतर योजना ईश्वर करिसेंती अस्थिर जीवन हवा परी उचित नुहे अटक गले भावुंट किंतु आपण को हुए तो निरुत्साहित से मुकाबिला करवा उचित जदि निश्चित नुहंती तेबे आपण ताहा स्पष्ट भाव जानीपारे आपण जानती ना परे कौन किंतु ईश्वर जानती से आपण को कालीर अपेक्षार अछंती तेणु से पाद दिंतु और ईश्वर को उपस्थिति और उद्देश्य को आविष्कार करंतु आज ठारू एई समय आग को बढ़िबार समय आसीछि आमे हमर परिस्थितिर ऊर्ध्व को उठिबा हमर भय को जय करिबा विश्वासर सहित भविष्य को सामना करिबा अतीत को परास्त करिबा महान विषय सबु हासिल करिबार आकांक्षा दाबी करिबा ईश्वर आम पई आहुरी अधिक किछि रखिचंती एहा अटकी जिबार समय नुहे एहा आगु बढ़िबार समय 1909 मसीह युवती लियोनार्डो वुड स्वेच्छाकृत भाव आपलेचिन पर्वत गले मिशन स्कूल रे पढ़ाइबा पाई गले सेठारे टेन्सिर गरीब सहर डोलरियो रे से जड़े ज्वलंत किंवदंती हेले प्रार्थना प्रति तांको समर्पण थिला से जानिथिले स्वप्न को प्रार्थना को स्वप्न रे परिणत करिबा रेमंड थॉमस जड़े पालित किशोर थिले प्राय लियोनार्डो केबिन को आंठू पर्यंत जोता पिंधि आसुथिले सामना बारंडार बसी मोटर छड़ाउथिले मौजा तैयारी करुथिले असंभव स्वप्न से देखिथिले कॉलेज जीवा निमंते मु किपरि परिचालना करी मो पाखे टंका नहीं संभावना नहीं मो पाखे संचय नहीं लियोनार्डो कहले रेमंड जहाँ तुम्हारा आवश्यक ईश्वर जगाइबे जो स्वप्न उत्तम अटे सेथिपाई प्रभु सबकिछि जगाइबे रेमंड लियोनार्डो को कहले मो पई प्रार्थना कर तांको प्रार्थना एपरि थिला पिता तुमे रेमंड को एक सुंदर मन देइछ आमे विश्वास करू जे आपण रेमंड को साहाय्य करिवे से तुम कार्य व्यवहृत हब पृथ्वीर सबकिछि तुमर तुम्हें दयाकरी साहाय्य कर से जहाँ आवश्यक करे तांको शिक्षा पाई रेमंड थॉमस 4 वर्ष मध्य कॉलेज पढ़ा शेष कले तांको प्रतिपोषण पाई 12टी चाकरी कले एवं से ग्रेजुएशन डिग्री हासिल कले द्वितीय विश्वयुद्ध कार्य कले और वियतनाम रहिले पुणी से पीएचडी मध्य शेष कले से 60 देश परिक्रम करथिले और विभिन्न भाषा रे कथा कहि पारुथिले यूरोप रे किछि गुरुत्व लोकंक सहित संपर्क थिला पुणी से कार्य कले मनर पछकु देखि रेमंड कहले सत्य एहा जे कॉलेज को जिबा ओ सफलता हासिल करिबा प्रमाण करिथिला अति सरल भावरे कौनसी स्वप्न साकार होई परिबो जदि प्रार्थना रे ताकू प्रभुंक निकट को आनिबा शक्ति दब अन्य शब्द रे ध्यान सहित शुणु आग को बढ़िबा हेउची प्रार्थना करिबा मु भावुची ताही निहमिया मध्य कहिथिले से बाइबल रो प्रभावशाली नेता मानक मध्यरु जणे पुरातन नियम पुस्तक रे तांको नाम लेखा जाई अछि निहमिया जिहुदी अधिकारी थिले से हजार हजार माइल दूर रे पारस्य राजा सेवा करुथिले ख्रीष्टपूर्व 586 बाबिलोनिय माने इस्राएल और जेरुसलाम को ध्वंस करथिले अनेक हिब्रू बासिंदा से माने पुनर्निर्माण पाई जेरुसलाम को गले निहमियाकर बोझ थिला से जानिथिले ईश्वर को मुक्तिर योजना तांको लोकमान को पाई रहिछि से बुझी पारिले ताहा घटिबा पाई प्रार्थनार हृदय आवश्यक दिने निहमिया भाई और आउ किछि लोक दुखद संवाद नहीं जेरुसलाम रु ए स्थान को आसिले बंदित्व रक्षित सही प्रदेशस्थ अवशिष्ट लोके एबे महाक्लेश और अपमान रे अछंती मध्य जेरुसलाम रो प्राचीर भग्न होई रही अछि तहिर द्वार सबु दग्ध होई अछि एई खबर निहमिया को एक धक्का देला से निज चौकी रे बसी कांदिबाकु लागिले तांको लुहरु प्रार्थना बाहरी आसिला ओ तांको प्रार्थनारू स्वप्न आसिला ईश्वर को साहाय्य रे निहमिया निज देश को फेरी आसिले और जेरुसलाम रो मंदिर निर्माण कले असंभव परि मने हेउथिला
ନିହିମିଆ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଓ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ। ରାଜା ଅର୍ତ୍ତକ୍ଷସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୂରର କଥା ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ନିହିମିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆମ ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଚାଷ ଜମିରେ ବୀଜ ପଡ଼ିଲା ପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ନିହିମିଆ ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣିଲେ, ତାହା ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ କଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ନିହିମିଆ ପୁସ୍ତକ ଅନେକ ଥର ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ 2ଟି ପଦ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହେ। ରାତିରେ ଆସିବା ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗକୁ ନିଏ। ଏହି 2ଟି ପଦକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିହିମିଆ ଦାବି କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମୋ ହୃଦୟରେ ତାହା ଦେଲେ, ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ। ତାପରେ ସେ କହନ୍ତି, ମୋ ଈଶ୍ୱର ମୋ ହୃଦୟରେ ତାହା ଦେଲେ। ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିହିମିଆ ନିଜେ ଆସିନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାହା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଶିଖିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଚିନ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। କିପରି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା? ହଁ, ଆପଣ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଓ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଚିନ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଡ୍ ଲନ୍ସଫୋର୍ଡ ସେହି ସୈନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ଯେ 1944 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ଉତ୍ତର ମାଉଣ୍ଟ କାରୋଲିନାର ଜଣେ ପାଳକ ହେଲେ। ସେଠାରେ ସେ 70 ବର୍ଷ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଲନ୍ସଫୋର୍ଡ 93 ବର୍ଷରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଓ ମରିଯିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବେ ନାହିଁ। ଉଦ୍ୟାନରେ ବସି ଲନ୍ସଫୋର୍ଡ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, କାହିଁକି ମୋତେ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଅଛ? ଈଶ୍ୱର ଲନ୍ସଫୋର୍ଡକୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ କିଛି ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବାକି ଅଛି। ଦେଶର ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦୀପନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେହି ସମୟଠାରୁ ଲନ୍ସଫୋର୍ଡ ଆମେରିକା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଯେପରି ଉଦ୍ଦୀପନା ହେବ। ନିକଟରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କିପରି ତାହା ଘଟିଲା। ଲନ୍ସଫୋର୍ଡଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ବୃଷ୍ଟି ରୂପକ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଏହା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉଦ୍ଦୀପନା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାହା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ପାଇଁ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଆମ ହୃଦୟ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ନିହିମିଆ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲେ, ସେ ବସି ରୋଦନ କଲେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ କରାଯିବ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାହା ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ଏପରି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମହାନ ଓ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତୁମ୍ଭେ ନିୟମ ଓ ଦୟା ପାଳନ କରିଥାଅ। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣ ସଦାସର୍ବଦା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥାଏ। ନିହିମିଆ ନିଜ ପାପ ଓ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଶେଷ କରି ଏପରି କହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ଏବେ କର୍ଣ୍ଣ ନିବିଷ୍ଟ ଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆଜି ଆପଣା ଦାସର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କର। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ଓ ସେ ରାଜା ହସ୍ତକ୍ଷର। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ନିହିମିଆ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।
E.M. ବ୍ରାଉନ୍ସ 19 ଶତାବ୍ଦୀର ପାଳକ ଥିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। E.M. ବ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସେ କହନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମହାନ ବିଷୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ରଖେ ଏବଂ ଏପରି କହିବାର ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ଯାହା ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଧନ କରାଯାଇପାରେ। ବାଇବେଲ ଏପରି କହେ, ଧାର୍ମିକର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ, ତାହା ଯୋଜନାକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଦିଏ। ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଆଉ ସର୍ଟକଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିବାରାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ପାଇଁ ନିଜ ହୃଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ବାହାର କରିବା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିତାଇବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଭିକ୍ଷା କରିବା। କେତେବେଳେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସେହି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଜାଣିବା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ମୁଁ କହେ ଯେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ନୀରବରେ ଓ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନିହମ୍ୟାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବାଇବେଲରେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବେ, ଦିନେ ରାଜା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ମାଗିଲେ, ନିହମ୍ୟା ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ନିହମ୍ୟା 2:1-2 କହେ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ନେଇଦେଲି। ଏଥିପୂର୍ବେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଃଖିତ ନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମୋତେ ଦେଖିଲେ, କାହିଁକି ତୁମେ ଦୁଃଖିତ ଅଛ? ତୁମେ ତ ପୀଡ଼ିତ ନୁହଁ। ତୁମର ମୁଖ କାହିଁକି ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି? ମୁଁ ଏପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ, ନିହମ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ କରିବ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନିହମ୍ୟା କ'ଣ କଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିଲେ। ନିହମ୍ୟା କହିଲେ, ତହିଁରେ ମୁଁ ଅତିଶୟ ଭୀତ ହେଲି। ପୁଣି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲି, ମହାରାଜ ଚିରଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ନଗର ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣର କବରସ୍ଥାନ ଥିଲା, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଉଜାଡ଼ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି, ତହିଁର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ତେବେ କାହିଁକି ମୋ ମୁଖ ବିବର୍ଣ୍ଣ ନୋହିବ? ଏଥିରେ ରାଜା ମୋତେ କହିଲେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭ ନିବେଦନ ବିଷୟ କ'ଣ? ତ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ପୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେବେ ମହାରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣା ଦାସ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ, ତେବେ ଜିହୁଦା ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି। ଆଖିର ପଲକରେ ନିହମ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ସକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ନିହମ୍ୟା ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ରାଜା ଶୁଣିବେ। ଦିନରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ କରିବେ। 2001 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କର୍ଣ୍ଣଲ ଡାନ୍ ହୁଣ୍ଟେନ୍ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ର ମହଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କୋଠାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ତା ଥିଲା। ସେ 10 ଘଣ୍ଟାର ମିଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ନ୍ୟୁୟର୍କର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ହୁଟେନ୍ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଟେଲିଭିଜନ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ଘଟଣାଟିକି ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଅଫିସକୁ ଆସିଗଲେ। ବାଟରେ ଆସିବା ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀରେ ଜଣକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ନିଆଁରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତଳ ମହଲାରେ ପଶିଗଲେ। ତାହା ଜଳୁଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମନେ ପକାନ୍ତି,
ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପଥ ଖୋଲିଦିଅ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ। ଦୂରରେ କିଛି ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ। ଏକ ଫାଟ ଦେଇ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ପୁନର୍ବାର ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛି। କୋଠରୀ ବାହାରେ ଧୂଆଁ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ମରିଯିବି ଭାବିଲେ। ଆହୁରି ଧ୍ୱଂସ ବିଶେଷ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ହାତ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ସେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ କାହାଣୀ କହିଲେ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ପଥ ଦେଖାଅ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ଯାଉ। ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ଏପରି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରବାଦ କହେ ଯେ ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ ତ ଗତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି ତୁମ ପ୍ରତି ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦିନରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱର ବୀଜ ବପନ କରନ୍ତି ଓ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ହୁଏତ ନୀରବରେ ବିସ୍ତାରିତ ଅବା କ୍ଷଣିକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ହିତ 16:3 କହେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମର୍ପଣ କର, ସେ ତାହା ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିବେ। ସମର୍ପଣର ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ, ବିକାଶ କରିବାକୁ, କେତେକ ସମୟରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଦୟା ଚାହୁଁ। ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଦ୍ୱାର ଖୋଲନ୍ତି, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଆଶା ବାହାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନିମିୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା ନିରାପତ୍ତା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଦେଲେ ଓ ପ୍ରାଚୀରର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଦେଲେ। ନିମିୟ କହିଲେ, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ ହସ୍ତର ସହାୟତା ପ୍ରମାଣେ ମୋତେ ଦେଲେ। ରାଜା ନିମିକା ସହିତ ଏକ ସାମରିକ ଦଳ ଦେଲେ, କାରଣ ଜିହୁଦାରେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିମିଆ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟ କହିଲେ। ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ଘୋଡ଼ା ସଜାଡ଼ିଲେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ଧ୍ୱଂସାବିଶେଷ ଦେଖିଲେ। ପରଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି କହିଲେ, ଆମମାନେ କିପରି ମନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଜେରୁସାଲେମ କିପରି ଉଜାଡ଼ ହୋଇଅଛି। ତହିଁର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ଏହା ତୁମମାନେ ଦେଖୁଅଛ। ଆସ, ଆମମାନେ ଯେପରି ଏକ ନିନ୍ଦାପାତ୍ର ନୋହିବା, ଏଥିପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ତହିଁରେ ମୋ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲା। ନିମିଆ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବେ, ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଥିଲେ। ମନେ ରଖୁ, ସଫଳତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ। ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଯାକୁବ 4:13-15 କହେ, ଏବେ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ଆମମାନେ ଅମୁକ ସହରକୁ ଯିବୁ ଓ ସେଠାରେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଲାଭ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କାଲି କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ତ ତୁମମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ କ୍ଷଣିକେ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଏହା କରିବୁ କି ଅବା ତାହା କରିବୁ ବୋଲି ତୁମମାନେ କୁହ। ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ଏହା ଆମମାନେ ଯାହା ସମର୍ପଣ କରିଛୁ ତାହା କିପରି କରୁ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ପୂରଣ କରିବାର ଚମତ୍କାର ମାର୍ଗ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏଫେସୀ 3:20 ଅନୁସାରେ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିବା ଆପଣା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସାଧନ କରିବେ। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯୋଜନା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ତାପରେ ଯୋଗ କରିବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଆପଣ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ଯାହା ଘଟୁଛି ଦେଖି ଅଭିଭୂତ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ନିହିମିୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଜିହୁଦାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମୀରଣୀୟ ଜଣେ ସନବଲଟ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଗବେଷକ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି ଦର୍ଶାଏ। ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି। ନିହିମିୟା ଏପରି କହିଲେ, ମାତ୍ର ଆମମାନେ ପ୍ରାଚୀର ଗଢ଼ୁଅଛୁ। ପୁଣି ସନବଲଟ କୁପିତ ଓ ଅତିଶୟ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲା। ଆଉ ସେ ଆପଣା ଭାତୃଗଣ ସମରୀୟ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହି କଥା କହିଲା, ଏଇ ନିସ୍ତେଜ ଜିହୁଦୀମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ ଗଡ଼ବନ୍ଦୀ କରିବେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଦିନକର ସମାପ୍ତ କରିବେ? କାନ୍ଥଟାକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବେ? ନିହିମିୟା ସେଠାରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ଓ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବେ ନାହିଁ। ଶୟତାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଧମକକୁ ଖାତିର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ କେବେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିହିମିୟା ଏହି 2ଟି ପଦରେ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ଶ୍ରବଣ କର, କାରଣ ଆମମାନେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହେଉଅଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ଧିକ୍କାର ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ବର୍ତ୍ତାଅ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଲୁଟିତ ହେବାକୁ ସମର୍ପଣ କର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କର ନାହିଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ମାର୍ଜିତ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଗାନ୍ଥକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ବିରକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଅଛନ୍ତି। ଏହା ନିହିମିୟାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲାବେଳେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କାରଣ ଶୟତାନ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଶୟତାନ ଭୟଭୀତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଦେବେ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ। ତାହା ହିଁ ନିହିମିୟାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଦେଖୁ। ସେ ଓ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନେ 52 ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କଲେ। ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର 52 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଲେ। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ଆଗକୁ ଆପଣ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ମହାନ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା 1906 ମସିହା ବେଳକୁ। ଏହାର କ୍ୟାରିୟର ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ପାର ହେବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାର ସେବା କରିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେଥିର ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଇତିହାସରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ନୌସେନାର ସ୍ଥାପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ନ କରି ମହାନ ଜାହାଜର ସେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ମହାନ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ନୀତିକୁ ପ୍ରଣୟନ କରି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଏକ ନୀତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଶେଷ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ନିହିମିୟା ଜିହୁଦୀମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସାରିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମୟ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ? ବାଇବେଲ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା। ପ୍ରାଚୀର ଘେରା ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜିହୁଦୀ ପ୍ରବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କଲେ। ଜଳଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠାରେ ରହିଲେ।
ସମସ୍ତେ ଜଳଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଏଜରା ଯାଜକ ଏହି ଅବସରରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରାଚୀର ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସମୟରେ ଗାୟକ ଦଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେଇଦିନ ଲୋକମାନେ ମହା ବଳିଦାନ କରି ଆନନ୍ଦ କଲେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମହାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ କଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ତହିଁରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ହେବାଠାରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଏହା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖୁ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ ଲିଓନାର୍ଡୋ ଉଡ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଝିଅ କ୍ୟାଥରିନ୍ ମାର୍ଶାଲ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ମୁଁ କହିବି। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ଏପରି ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। କ୍ୟାଥରିନ୍ ଓ ଲିଓନାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ, ଭଲ ହେବ। ତାହା ଏ ପ୍ରକାର: ପିତା, ମନେ ହେଉଛି ବହୁଦିନ ଆଗରୁ ମୋର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଆଶା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଝଲକ କି ଦିଗାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ। ମୋ ଜୀବନର ଯୋଜନା କେଉଁଠାରେ ପିତା? ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କହିଛ ଦର୍ଶନ ବିନା ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ। ତେଣୁ ହେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ୱତା, ମୁଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ତୁମର ପ୍ରକାଶିତ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ମାଗିପାରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମୋ ମନ ଓ ହୃଦୟରେ ଏହି ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ, ମୋ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ପାଇଁ ରଖିଥିବା ବିଶେଷ ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ତାହା ଦିଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଗ୍ରହ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସହନଶୀଳତା ମୋତେ ଦିଅ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏହି କୌଣସି ଦୁଃଶାସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ନିର୍ଭର କରୁଛି। ନୂତନ ପଥ ଦେଇ ମୋତେ କଢ଼େଇ ନିଅ। ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ଦିଅ। ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସହିତ ଆମେନ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି, ସେମାନେ କହିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଏ ଓ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ସେ କଢ଼େଇ ନେବେ। ସେ ଯାହା ହୃଦୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେନ୍। ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେତିକି ବୁଝିପାରିବା। ଆମ ପ୍ରେମିକ ପିତା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତକାଳ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାପରୁ ଅନୁତାପ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ।